ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ETT फस्ट ईयर बुक का जिहड़ा नाम है वो है मात भाषा ते होर भाषावां। तो जिहड़ा इस पुस्तक दे विचों जिहड़ा है असी चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 दे विच जिहड़ा हुण तक असी क्वेश्चन कीते है वो असी कीते है भाषा की है, भाषा की है। इस तो इलावा असी परिभाषा बारे वीडियो बना चुके हाँ, अर्थ कर चुके हाँ अते इस दे रूप व्यवहारिक दृष्टि तो असी जिहड़ा है डिटेल दे विच कर चुके हैं। ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुहानूं जिहड़ा है ये लॉन्ग टाइप भी आ सकता है अते शॉर्ट टाइप भी। अज असी जिहड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करन जा रहे हैं भाषा की उत्पत्ति दे सिद्धांत, जिहड़ा ये वाला क्वेश्चन करांगे ये तुहानूं लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म दे विच आ सकता है, भाषा की है, भाषा की उत्पत्ति दे सिद्धांत दसो, जां भाषा की परिभाषा दसदे हुए भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करो। तो इस तरीके नाल जिहड़ा है ये क्वेश्चन आ सकता है। पूरी डिटेल विच गल करांगे। सब तो पहलां असीं उत्तर दे विच भूमिका बनने की कोशिश करते हैं। तुहानूं पता है कि जिहड़ा मनुख है, मनुख दा इतिहास बहुत पुराना है। हुण मनुख दा इतिहास पुराना होने दे नाल नाल जिहड़ा है भाषा दा इतिहास भी पुराना है। क्यों? क्योंकि जदों मनुख दा जन्म होया उदों ही भाषा दा जन्म होया। पर जिहड़े विद्वान हन, विद्वान वो वख जिहड़े है वो उन्होंने सिद्धांत दिते हैं कि भाषा की उत्पत्ति किवें हुई। तो सारे जिहड़े हैगे हन वो वख जिहड़े सिद्धांत हैं वो एक दूजे नाल सहमत नहीं गे। तो असी जिहड़े वख सिद्धांत है वो पूरी डिटेल विच करांगे। वीडियो जरूर शेयर कर देना, जे पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो सब तो पहला जिहड़ा सिद्धांत है वो है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत हुण दैवी सिद्धांत की है? दैवी सिद्धांत का सीधा संबंध है वो अध्यात्म नाल है। अध्यात्म मीनस परमात्मा, रब, ईश्वर। हुण कुछ जिहड़े विद्वान हन वो की कहंदे हन जिहड़ी सृष्टि है, सृष्टि जिहड़ी है उसकी रचना किसने की है? वो ईश्वर ने की है, परमात्मा ने की है। तो परमात्मा ने जिहड़ा है वो जीव जंतु, मनुख, धरती, आकाश यानी जिन्नी भी सृष्टि है उसकी रचना परमात्मा ने की है। इसलिए ये की कहते हैं जिहड़ी है भाषा है उसकी उत्पत्ति भी, भाषा की रचना भी किसने की है? ईश्वर ने की है। तो भाषा की जिहड़ी रचना है वो रब ने, परमात्मा ने की है। तो ये जिहड़ा है ये मुख सिद्धांत है, ये बहुत पुराना सिद्धांत है, यानी ये काफ़ी प्राचीन है, यानी ये मेन जिहड़ा है मन्निया जा रहा है। लेकिन जे आपां गल करिए इस सिद्धांत नूं मन्नण वाले सिर्फ भारत के लोग नहीं बल्कि विदेशी जिहड़े विद्वान हैं वो भी हैं। तो जिन्ने भी जिहड़े प्राचीन ग्रंथ हैं, वख-वख धर्मां दे जिन्ने भी ग्रंथ हैं उन्हां दे विच अक्सर ही जिक्र होंदा कि ईश्वर ने, परमात्मा ने जिहड़ा है वो सृष्टि बनाई है। इसलिए जिहड़ा है इस दे जिहड़े विद्वान हैं वो ये कहंदे हैं जिहड़ी है भाषा की रचना भी जिहड़ी है वो परमात्मा ने की है। चैनल जरूर सबसक्राइब करना। असीं हुण गल करदे हां इस सिद्धांत का विरोध भी होया। हुण विरोध दे पिछे कुछ उन्होंने कारण दसे है। सब तो पहला जिहड़ा कारण है ये जिहड़ा सिद्धांत है विज्ञानिक नहीं है। हुण
ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ? ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਤੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਤੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸ ਮੁੱਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਕਸ ਮੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਮੁੱਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹਨ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ
ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4th ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੋਭਾਵ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਰੂਪਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਦ ਤੰਤੀ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਾਦ ਤੰਤੀ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਾਦ ਤੰਤੀ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੱਟ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੱਟ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਦਾ ਟੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੰਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ,
यानी सीमित ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸਿਧਾਂਤ। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुँचा देना। संगीत सिद्धांत की गल करिए, इसका भी जोड़ा है मनुख के नाल इसका डूंगा संबंध है। हुण देखो मनुख है जोड़ा वो संगीत नाल जुड़िया होया है, संगीत नाल जुड़िया है। मनुख ते संगीत का जोड़ा है वो बहुत ही गूढ़ा संबंध है, क्योंकि मनुख जोड़ा हुंदा है खुशी गमी प्रेम आदि दे संबंध विच उहदे मतलब मुख दे विचों अचानक ही कुछ आवाज़ां निकलदियां, आवाज़ां निकलदियां। वो आवाज़ां हौली हौली की है वो गुनगुनान लग जाता है, तो हौली हौली जोड़ा है वो संगीतमई आवाज़ां निकलन लग जांदियां। ये संगीतमई जिहड़ियां आवाज़ां हुंदियां हन कहंदे हन कि ये हौली हौली की है ये भाषा का जिहड़ा है भाषा की इस तो उत्पत्ति हुई। लेकिन इसका भी विरोध होया। ये विरोध दे विच की कहा, कहंदे कि ये सिर्फ कल्पना ते आधारित है, ये बेबुनियाद है, यानी इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आप कह लीए कोई खास जिहड़ा है कारण नहीं है। ठीक है, उस तो अगे जे आप गल करिए नैक्सट सिद्धांत की, तो उसनूं आपां की कहांगे चिन्हवादी सिद्धांत। चिन्हवादी सिद्धांत, चिन्हवादी सिद्धांत की हुंदा है? देखो इस सिद्धांत के अनुसार मनुख है की है वो चिन्हां दे राही, यानी चिन्हां का प्रयोग करके वो जिहड़ा है अपने विचार है मनोभाव है उन्हां दा जिहड़ा है वो प्रगटा करदा सीगा। फिर हौली हौली जिहड़ा है यही चिन्ह है वो किहदे विच बदल गए, अखरां दे विच बदल गए, अते अखरां तो की है शब्दां दे विच बदल गए, ते शब्द तो की बनी भाषा बनी। तो जिहड़ा है इस तरह जिवें आपां वेखदे हां कि पुराने समय दे विच जिहड़ियां गुफावां सीगियां, गुफावां दे विच जिहड़े है वो वख-वख जिहड़े है वो चित्र बनाए गए। जे आपां सिद्धू घाटी दी सभ्यता दी भी गल करिए तां उहदे विच भी की है आपां चित्रात्मक लिपि हैगी है। चित्रात्मक लिपि दे नाल की होण करके आपां ये कह सकते हैं कि हौली हौली मनुख ने इस भाषा का जिहड़ा है या भाषा की उत्पत्ति हुई। कहंदे कि इसका भी विरोध होया। इहदा विरोध किवें होया? ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ ਆਦਿ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इस की उत्पत्ति नहीं मान सकती। उस तो अगे गल करते हैं 8 नंबर है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किहड़ी हुंदी है? कहते मनुख कहते एक समाजिक प्राणी है, समाजिक प्राणी है, वो समाज दे विच रहिंदा है। समाज दे विच रहिंदे होए की है उसदे जिहड़े वख-वख समूह हैगे है, टब्बर हैगे है, तां कबीले हैगे है, तां हौली हौली जिहड़ा की है मनुख जिहड़ा है ये जिवें समाज की सिरजना हुई, समाज की सिरजना दे नाल एक दूजे के संपर्क विच आए। हुण एक दूजे के जिवें ही संपर्क दे विच आए तां वो अपने जिहड़े हाव भाव है उन्हां नूं प्रगटाउण दे लई वो इशारे करन लग गई, अते इन्हां इशारिਆਂ तो ही हौली हौली जिहड़ी है वो भाषा की उत्पत्ति हुई। उस तो अगे असीं गल करते हैं 9 नंबर है विकासवादी। विकासवादी सिद्धांत। हुण विकासवादी सिद्धांत की है? इसका संबंध जे आपां गल करिए तो सीधा विकासवादी स्कूल नाल संबंध है। कहते जिवें जिवें मनुख एक दूजे के संपर्क विच आया, एक दूजे के संपर्क दे विच आउण नाल की होया उन्हां नाल कुछ निरार्थक धुनियां किहड़ियां हुंदियां जिन्हां दा कोई जिहड़ा है वो अर्थ नहीं हुंदा, उन्होंने
ਨਿਰਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਨੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।